नमस्कार ମୁଁ ଅମରଞ୍ଜନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ୱିଥ ହୋମିଓ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ତାର ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ତାର ତିନିଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ପାରି ନାହିଁ ଆଉ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତାର 6ଟି ଆସନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିନି ତ ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ जो मेंटो को नहीं गोटे चर्चा आସୁଥିଲା कि बीजेपी बीजेडी भितर मेंटो हबो आ मेंटो हेले ओडिसा रा लड़ाई हबनी एक तरफा निर्वाचन जो रिजल्ट जो रही से एक तरफिया निर्वाचन रिजल्ट हम कारण कांग्रेस सेमिति स्थिति नहीं ओडिसा रे किंतु ए मेंटर संभावना जो थिला लास्ट यार पुनच्छेद पड़िला बीजेपी बीजेडी भितर एथर लड़ाई हम तेणुक लोकसभा प्रार्थी तालिका जो घोषणा होती एथिरे जो बीजेडी विषय जो भित्रिया संपर्क से संपर्क नहीं मध्य गोटे प्रश्न उठुची आ लोकसभा आसन रो प्रार्थी अनेक जगह एपर्यंत कौन पाई घोषणा करिबार उभय दल असफल रही से विषय में आलोचना करबा हम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु बीजेडी तार 15टा सीट रे लोकसभा प्रार्थी आसन प्रार्थी घोषणा कर सारी बीजेपी मध्य तार पाखापाखि ता पूर्व 18टा सीट रे लोकसभा प्रार्थी दे सारी किंतु एबे भी से 3टी सीट बीजेपी रो बाकी अछि बीजेडी रो मध्य 6टी सीट बाकी अछि एबे सुद्धा मध्य से 6टी सीट घोषणा करिवार से माने असफल रहिसंती बा असमर्थ रहिसंती तबे जो बीजेडी बीजेडी संपर्क को लेकी पूर्व आलोचना होतला ता मध्य रे जो प्रार्थी तालिका घोषणा हबार विलंब होउची बा देखिया यदि हम प्रार्थी प्राय जगह रे बीजेडी रे जो वीक कैंडिडेट रहिसंती से जगह रे बीजेपी रे स्ट्रांग कैंडिडेट रहिसंती प्रार्थी तालिका रे मध्य देखा होउची गोटे तंक भीतर गोटे सामंजस्य होतबा नहीं वास्तविक एथर कहे गले जा तारीख अछि ओडिसा रा ता पूर्व में अनेक घोषणा करछथि एथर कि दुई मत बा नै किंतु यदि घोषणा करे तार संपूर्ण काई कले ये पुस्तक बीजेडी काई कला नै कि बीजेपी भी काई कला येला गोटे सब बड़ा प्रसंग द्वितीय बड़ा प्रसंग आछी आपण कहले अनेक जगह गोटे मनरे साधारण गोटे बर्तमान चर्चा आरंभ होईछि बोले जदि माने होली अलायंस न होईछि अनहोली अलायंस बोले ताकर अछि बोले मतलब किछि सीट रे जो प्रकार कैंडिडेट परस्पर विरुद्ध दउचंती सेठी जणा पड़ि जेंति ताको भितर गोटे अनहोली अलायंस अछि जे बीजेडी कोउना कोडी बीजेपी गोटे सेफ पैसेज दबो किछि जगह रे किंतु आ गोटे जगह माने अदर साइड रे देखिले सेटा संपूर्ण भी ग्रहण करियोनी काई कि आपण संबलपुरटा गोटे एग्जांपल भाबरे नै पारंती संबलपुर गोटे एग्जांपल भाबरे नेबे आपण देखंतु सेठी बीजेपी जेमितरे भी चाइबा धरंत प्रधान जिति के आसंतु बोली आ बीजेडी मध्ये बीजेडी भी तार गोटे पोटेंशियल कैंडिडेट दाव पर लगिछ माने सांगठनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखिले जदियो अबे पांड्यान सब तक स्टीयरिंग करूचंती किंतु नवीन पटनायक पर प्रण प्रकाश दास आसुचंती बीजेडी रे पोर्टफोलियो अनुसार देखिले ताकू सेठी दाव पर लगाइछ तो सेठी कोनटा कोनता माने ताका भितरे जो अंडरस्टैंडिंग टा हवा कथा से नाही बोली धन्यवाद पड़िबो किंतु अन्य पक्षरे जेमते आपण जानते गोटे एग्जांपल ले पारते पुरी रो पार्लियामेंट सीटा माने सेठी ये गला थरक ये संबित पात्र निजे खियाइथिले अल्प वोट 12000 वोट हारिथिले एथर बीजेडी कैंडिडेट बदलैछि माने बदलला परे देइछि काकू सेम जने वयस्क लोक को देइछि अरूप पटनायक को जे गला थर भुवनेश्वर रे मात्र 15000 वोट हारिथिले जे 15000 वोट जो सीट रहा सेठी पर रिस्क नहीं पाथांदा किंतु एथर काई ताको पूरी नियाला सी गोटे मन भीतर जब आछी ना कोडी बोले संबित पात्र को से गोटे सेफ पैसेज दिया होछि एटा आसीबाडे स्वाभाविक कथा सेमति भुवनेश्वर सीट गला थर ऑपरेशन मात्र 15000 वोट जितथिले किंतु एठी जेटी हठात तांको जे बीजेडी कैंडिडेट बदल देकी नुवा कैंडिडेट को दिया होछि नुवा फेस दिया होछि जोडा कि तांको पाई कि वर्तमान गोटे विभिन्न प्रकार तो भी तो खान आरंभ परिवार तो आरंभ करी विभिन्न सेक्शन भी आरंभ करी एउ बीजेडी को केमि तको मेंटेन करिवो एवं लड़िवो सी गोटे फैक्टर किंतु जहां अप्रजा सडंग संगे बीजेडी रो इक्वेशन सेडी सहज ग्रहण करियो बोली जेडी अप्रजा सडंग से पास बीजेडी दवा केबे चाहथुबो बोली होते यदि ऊपर तक कोन आले जेंति आमे बारंबार भी कहूचे अगर एठी कली ऊपर कोला कली सेही हिसाब रे छडा होतो से होला कथा नचेत मोटा मोटी ऊपर देखिया गले उभय दल भितरे प्रार्थी चयन में गोटे क्राइसिस देखा दिछि अपन देखो माने दो प्रकार कैंडिडेट सब दिया होछ अपन जे बरमपुर को फैक्टर को नेबे ताने बीजेपी पाकर बरमपुर कैंडिडेट नथिले से पुनी प्रदीप बीजेडी के माने बीजेडी रो माने कोन बयस्कृत होइतिबा जण नेता एवं विगत दिन में बीजेपी की अनेक माने कटु भाषा समालोचना करिया सहित जे के बीजेडी रो जे माने पोस्टर पे धरन पण ताकू भी बहुत आक्षेप करथिले गोटे दुर्नीतिग्रस्त बोली ताकू देले टिकट तेणु एठी कोट ना कोठी एथिक्स की माने दल माने भूली जाउछंती माने कर्मी सेंटिमेंट को भूली जाई कि एठी प्रार्थी चयन कराई तेणु कोन हबो फलाफल
ଏପଟେ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ମନରେ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଚାଲିଛି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛି ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୱିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି ସେଠି ବିଜେଡି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଏଥର ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତ ବିଜେଡି? ସେଇ ମ୍ୟାଟରଟା ଆସୁଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି ଯଦିଓ ମାନେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଦିନ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେଦିନ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦଳର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବି। ବାସ୍ତବିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବିକ ଦଳର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେ ଫଙ୍କସନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ କିଏ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଇଏ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଆସୁଛି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସକୁ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନାଟା କରାହେଇନି ତ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦିଓ ମାନେ ବିଜେପିର ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ। ସେ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବି କିଛି କାଟଛାଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କେହି ଲୋକାଲ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଠି କାମ କରୁଛି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲୋକାଲ ନୁହଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଯାହାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ କନଜରଭେଟିଭନେସ୍ ଅଛି, ଫିଲିଂସ୍ ଅଛି। ମାନେ ରେଣାକଳ ଡେଇଁଲା ପରେ ସବୁ କଟକିଆ ହେଇଗଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ କଟକିଆ, ଯୋଉଠି ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ କଟକିଆ। ଏବଂ କଟକିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଏ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଛି। ତାକୁ ସେଇ ଫିଲିଂଟାକୁ ମାନେ ଭେଦ କରିକି କେମିତି ବି ଇଲେକ୍ସନରେ ମାନେ ଜିତିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ସ ସେଠି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଆଇଦର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦି ଦଳର ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ କଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଜଣେ ନିଷ୍ଠ ବଳି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବିଜେଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ରେନୋଭେସନ କାମ ବହୁତ ସାରା କାମ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ଏମିତି ଫୋକସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର ଉଭୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଡିଲିଂଟା ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ କି ହବନି ସମ୍ବଲପୁର? ନାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି ମାନେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରେସ୍ରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟଟା କୁଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏଥର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଏଥର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 8-10 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମାନେ ଆପଣ ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିବେ, ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିବେ ଗଲେ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଲି ସେ ଲୋକ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯା ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମାନେ ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି। ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ବବି ଦାସ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ତାମାନେ ବବି ଦାସ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ଯେ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରି କେତେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇହେବ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଇପାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନିହାତି ପକେଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହବ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ କଥା ଦେଖିବା ବିଜେପିର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯୋଉ 3ଟି ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜେପିର ଯାଜପୁର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସାହି। ତ ତେଣୁକରି ବିଜେପିର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ମିଳିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆକଳନ କରୁଥିଲା ଏଥର ମୋଦି ହାୱାରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଧିକ ସିଟ୍ ନବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଯେ ମୋଦି ହାୱାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି କାମ କରୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଡିଫେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ହାୱା ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା।
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଟ୍ ଜିତି ପାରିଥିଲା। 2019ରେ ବି ଯେ କ'ଣ ପୁଲୱାମା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ବାଲାକୋଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କ ଫେଭରରେ ବି ହାୱା ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମାନେ କେବେ ବି ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଥର ହାୱାରେ 50% ଅଧିକ ସିଟ୍ ରାମ ଯାଇପାରିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ହାୱା ବି କାମ କରିବ। କାହିଁକି କାମ କରିବନି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ଜାତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଭୋଟିଂଟା କେବେ ପୋଲାରାଇଜେସନ ହେଇପାରିନି, କେବେ ବି ହେଇପାରିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଟରୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ହରିୟାଣା ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଭୋଟ ଟାଣି ନେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୋଟ ଟାଣି ନେବ, କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ କମ୍ୟୁନିଟି ଠିଆ ହେଇଛି କେବେ ଟାଣି ନେବ ଭୋଟ ବୋଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାଇବାଲର ଭୂୟା କମ୍ୟୁନିଟି ଠିଆ ହେଇଛି ଜିତେନି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କଥା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ହାୱାଟା ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ସେତିକି ପାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲାଥର କନ୍ଧମାଳରୁ ବିଜେପିର କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା? ଖରାପ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଠିଆ ହେବି ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କଠୁ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ସେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଲାଥର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଅର ଖରାପ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲିଡର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ କଟକରୁ ବି ଠିଆ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ପୁରୀରୁ ବି ଠିଆ କରାଯାଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବି ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ସେ ସବୁଠି ବି ହାରିଛନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଦାବା ପେଶ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଠିଆ ଟିକଟ ପାଇବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଗଲାଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଡ୍ରପ୍ କଲେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବାଟା। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ତା ଟିକଟଟା ପାଇଯିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦଳର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ନେତା ହିସାବରେ ଆଉ ରହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ଠିଆ ହେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସେଠୁ 2 ନା 3 ଥର ସେ MP ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୋଟ ସେ କାଟି ଦେବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜେପି ସେଠି ଅଲଗା ପୋଜିସନରେ ପଡ଼ିବ, ସରି ବିଜେପି ସେଠି ଅଲଗା ପୋଜିସନରେ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବି ମାନେ ଗଲାଥର ବି ସେଠି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ମାର୍ଜିନ ଜିତି ନଥିଲେ। ଗଲାଥର ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ବି ସେଠି ହେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ମାର୍ଜିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଜିତିଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଜେଡି ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛି, ବିଜେଡିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜେଡି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବା ପୋଜିସନରେ ଅଛି କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କି ସେଇମାନେ ଫିଡ୍ କରନ୍ତି କୋଉଠି MP ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ 7ରୁ 7 ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଜିତୁଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବିଜେପି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିନି। କଟକରେ ବି ସେମିତି ବିଜେଡି ସବୁତକ MLA ସିଟ୍ ଜିତେ ଏବଂ ସେଠି ବିଜେପି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା କରିପାରେ। କାଲି ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଟା କୋଉଠି ବିଜେପି ବି କୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଅଛି MP କି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ତ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, କାରଣ ବିଜେଡିରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ଥର MP ହେଇକି ବି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁନୁ। ତାପରେ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ MLA ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ବିଜେଡିରେ ତ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ବିଜେପିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି। ଏଥର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏଥର ଛିଡ଼ା ନହେବା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା, ସମ୍ବଲପୁର ବି ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜେପି ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ବିଜେପିର ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୋଲି ବିଜେପି କିଛି ଜାଗାରେ MLA କୁ କ'ଣ MP କୁ ଠିଆ କରାଏ MLA ଭାବେ ବଦଳି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବଦଳି ପାରେ ସେଇ ଆର ପାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତ MLA ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ସେ MP କାହାକୁ ନେଇକି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ ସେଠି? MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିବ। MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲାର ହଉନି, ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଧର ଜୋରରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ ରଘୁନାଥପୁର ଏରିଆକୁ ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଡିକ୍ଲାର କରିପାରିଲେ ମାନେ ସେଠି ବି ବିଜେପି ଯଦି MLA ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା MP କି ବି ସେଟା କ୍ରାଇସିସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶେଇବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଠିଆ କରାଇବା, ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ବଳି ପକାଗଲା ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଏଠି ମନ୍ନତ ରାଉତରାୟ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ, କାରଣ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ଥାଏ, କେତେ ଏଥର ସକ୍ସେସ୍? ସେମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସେମାନେ ଗଲାଥରକ 7ଟା ମାନେ ସିଟ୍ ବିଜେପି ହାରିଥିଲା କୋଉଠୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ 7ଟା ସିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା, ସୁର ରାଉତରାୟ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା।
अपराजिता बहुत थिन मार्जिन जितने टोटाल केते 15,000 भोट समथिंग 15-16,000 भोट जीतले এবং সেটি অপরাজিতা ষড়ঙ্গী জটনি ফটনি বহুত সাহায্য করতা সেই জায়গা তেণু যেহেতু মানে মত রাউতরায় সুর রাউতরায় কংগ্রেস সাই বিজেডি কে আসমিলা স্বাভাবিক কথা এন্ড অফ দি ডে রে মানে সুর রাউতরায় ফ্যামিলি भी सपोर्ट তার সঙ্গে রইব এটা গোটে পরিবার এটা কিছু মানে নয়া কথা নুহ তেণু যদি সেমানে সেই পট বেল্ট যদি কিছু ভোট বনৌত্রে কাটি দেই পারলে এবং এপটর ভোট যদি এমএলএ মানে সেটিকে তাকে ফিড করে দেই পারিলে তাহলে অপরাজিতা ষড়ঙ্গী भी কঠিন আছে অপরাজিতা ষড়ঙ্গী তো মানে পুরা মানে ইয়ে নাই କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ଜିତିବା ପରେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏବେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲିଡର ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଆନ୍ସର ବୋଲି ବି ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କେତେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କ ଦଳର କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଗତ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମାନେ ଜେଲ ରହିବା ଦରକାର ସେଟା ବି ସେଠି ଘୁରିବ ସେ ମିଡିଆଟା କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଘୁରିବ ସେଠି ତାକୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେତେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଏବେ ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନଲି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଛି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଏସବୁ କରାହେଉଛି କହି ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗୋଟେ କଣଟା ସ୍ପାର୍କ କରିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହବ କଡ଼ା ଟକ୍କରରେ ଅଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର ମାନେ କେହି କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ପୋଷିଲେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ କିଛି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇବାର ରିଜନ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି 2024ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଯିଏ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବିଜେଡି ବି ତାର 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରୁଛି ବିଜେପି ତା 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରୁଛି କରି ଟିକଟ ଦେଉଛି ତା 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଧର ସମ୍ବଲପୁର ଯେମିତି କଥା ହେଉଛୁ ସୁମେଇ ମିଶ୍ର ଯେମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ହୁଏତ ସେତିକି ସେ କ୍ୟାରି କରି ନ ପାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ ତାଙ୍କ ଫେଭର ନ ଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସୁରରାଉତରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କଣ୍ଡିସନ ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ତେଣୁ ସୁମେଇ ମିଶ୍ରକୁ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁମେଇ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଝିଅ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସୁମେଇ ମିଶ୍ରକୁ ସେମାନେ ମେଲ୍ କରିକି ନେବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ସେଠି ତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଏମଏଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନା ତେଣୁ କ'ଣଟା ତ କହି ସେ ଇଏ କରିଥିବେ କାରଣ ସୁମେଇ ମିଶ୍ର ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦବୀ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାହାର ପିକ୍ଚରଟା ଡେଫିନେଟଲି ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ବଳି ପଡୁଛି କ'ଣ ସୁମେଇ ମିଶ୍ର ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ବାହାର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଟପିକ୍ ଥିଲା ଆମର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ରହିବ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହବ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଯାଜପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଥର ଯୋଉ ଅଦଳ ବଦଳ କରାହେଇଛି ଦଳ ଭିତରେ ନୂଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାହେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ରହିବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କୋଉ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ଉପରେ କାରଣ ଉଭୟ ଦଳର ଏଠି ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସେଠି ସ୍କୋପ୍ ଦେବ ନା ବିଜେଡି ଏଥର ସେ ସିଟ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇବ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ ନମସ୍କାର।